वाहेगुरु धुंडौतमंदं सर्वकला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। गुरु गरीब निवास साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां दे चरनां च विराजमान गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत मन विरतियां साहिब के चरनां नाल जोड़ो, बड़े प्यार नाल बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारी साध संगत सतगुरु दी बाणी रब्बी बाणी दियां कुछ पंक्तियां दा जाप करिए जी। पाई रे सदा रहो शरणाई, 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 पाई रे सदा रहो शरणाई। अपनी नदर करे पत रख हर नाम दे वडियाई, अपनी नदर करे पत रख हर नाम दे वडियाई, पाई रे सदा रहो शरणाई, पाई रे सदा रहो शरणाई, पाई रे सदा रहो शरणाई, पाई रे सदा रहो शरणाई। सच्ची भगत सतगुर ते होवे, 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 सच्ची हृदय बाणी, सच्ची हृदय बाणी, सतगुर सेवे सदा सुख पाए, सतगुर से
सुख पाए। सतगुर सेवे सदा सुख पाए। सतगुर सेवे सदा सुख पाए। हो मैं शब्द समाणी, हो मैं शब्द समाणी। हो मैं शब्द समाणी। हो मैं शब्द समाणी। सतगुर सेवे सदा सुख पाए। हो मैं शब्द समाणी। सतगुर सेवे सदा सुख पाए। हो मैं शब्द समाणी। सतगुर सेवे सदा सुख पाए। हो मैं शब्द समाणी। सतगुर सेवे सदा सुख पाए। हो मैं शब्द समाणी। पाई रे सदा रहो सरनाई। पाई रे सदा रहो शरणाई। अपनी नदर करे पत रख हर नामों दे वडियाई। अपनी नदर करे पत रख हर नामों दे वडियाई। पाई रे सदा रहो शरणाई। पाई रे सदा रहो शरणाई। 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 पाई रे सदा रहो शरणाई। पाई रे सदा रहो शरणाई। बिन गुर साचे भगत न होवी। बिन गुर साचे भगत ना होई। बिन गुर साचे भगत न होवी। बिन गुर साचे भगत ना होई। और भूली भूली फिरे आनी। मन मुख फिरै सदा दुख पावे। मन मुख फिर सदा दुख पावे। मन मुख फिरै सदा दुख पावे। मन मुख फिर सदा दुख पावे। डूब मुए बिन पानी। डूब मुए बिन पानी। डूब मुए बिन पानी। डूब मुए
फिरै सदा दुख पावै, डूब मुए बिन पानी। मन मुख फिरै सदा दुख पावै, डूब मुए बिन पानी। हाँ मन मुख फिरै सदा दुख पावै, डूब मुए बिन पानी। मन मुख फिरै सदा दुख पावै, डूब मुए बिन पानी। भाई रे सदा रहो शरणाई। भाई रे सदा रहो शरणाई। अपनी नदर कर पत रख हर नाम दे वड्याई। अपनी नदर करे पत रखना नाम दे वड्याई। भाई रे सदा रहो शरणाई। भाई रे सदा रहो शरणाई। सदा रहो शरणाई 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 भाई रे सदा रहो शरणाई। भाई रे सदा रहो शरणाई। भाई रे सदा रहो शरणाई। 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 पाई रे सदा रहो शरणाई। भाई रे सदा रहो शरणाई। अपनी नदर करे पत राखे हर नामों दे वड्याई। अपनी नदर करे पत रखै नामों दे वड्याई। हाँ अपनी नदर करे पत राखे हर नामों दे वड्याई। अपनी नदर करे पत रखै नामों दे वड्याई। भाई रे सदा रहो शरणाई। भाई रे सदा रहो शरणाई। गुरु प्यारी साध संगत सतगुर ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖੇਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰੇਗਾ। ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਜਿਉਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਉਏਗਾ। ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰ ਪਾਏਗਾ।
हर चीज़ नूं किते ना किते आके एक विराम लग जाता कि बस हुण नहीं। गुरु प्यारी साध संगत, ये सच है कि दुनिया की हर वस्तु जिहदे नाल साडा प्यार पै जांदा है, किते ना किते वो साडे लई ही तकलीफ का कारण बन जाती है। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत, वो तकलीफ का कारण सिर्फ उदों बनती है जो मैं विचारदा है सतगुर के चरणों विच बह के सतगुर की दिती हुई मत नाल, कि वो वस्तुआं, वो चीज़ां, वो संपत्तियां, वो दौलतां, वो रिश्ते साडे लई तकलीफ का कारण उस समय बनते हैं जदों असीं सतगुर की शरण तो दूर चले जाते हैं, जदों गुरु के चरणों तो दूर चले जाते हैं, जदों सतगुर नूं मन विचों विसार दिंदे हैं। सुनना बड़ा सौखा है कि बेमुख होए राम तो लगन जन्म वियोग। गुरु प्यारी साध संगत, सतगुर सच्चे पातशाह सानू बार बार समझा रहे हैं कि भाई रे सदा रहो शरण, कि जे तेरे तो हो सकता तू शरण विच रहण दी आदत पा। तुसी कदे वेख्या होएगा जिहड़े कदे जानवर गर्मी दी तपस विच किते दरख्तां थल्ले जिहड़े खड़े हुंदे आ ना जी, कुदरत वालों कोई तुरिया जाता इंसान जिहदे मन विच दया आ जाए, जिहदे मन विच करुणा आ जाए, वो चलदा चलदा उहदा दिल करदा है कोई पानी पिला जांदा है, कोई उन्हां नूं कोई चारा खिला जांदा है, कोई रोटी खिला जांदा है। जिहड़े उस छां दे हेठां खड़े ने, एक जगह टिके हुए ने, ते उन्हां दा लालण पालण ना आपे ही होई जांदा है, उन्हां नूं जद्दोजहद नहीं करनी पैंदी। उसे तरह जिवें एक जानवर एक जगह टिकिया होया एक दी शरण विच बैठा ते उहदी देखभाल, उहदा लालन पालन अपने आप हुंदा है। तो उस तरह गुरु प्यारी साध संगत, जदों आपां एक सतगुर दे लड़ लग के उहदे शरण विच, उहदे चरनां विच बहण दी आपां नूं आदत पै जांदी है ना जी, तो साडी जिंदगी दी साम संभाल भी सतगुर आप करदा है। आखो सतनाम वाहिगुरू। क्योंकि गुरु प्यारी साध संगत, जिहड़ी दुनिया है अज दा जो समा है बड़ा मुश्किल है। लगता है कि असी तुरे फिरदे हैं, लेकिन पता नहीं कितना कुछ बोझ सिर ते रखिया होया है। बंदे नूं लगता है कि मैं जिउं रहा, लेकिन पता नहीं की कुछ नाल नाल ढोई जा रहा है। बंदे नूं लगता है कि मैं दुनिया में बहुत कुछ इकट्ठा कर रहा, पर की कुछ उहदे तो विछड़दा जा रहा है, उहदे लई सोच पाना भी बड़ा मुश्किल है। सो गुरु प्यारी साध संगत, इसलिए सतगुर कहते अपनी नदर करे पत रख है, हर नामों दे वडियाई। सतगुर कृपा करते हैं, अपने चरणों में रखते हैं इंसान नूं, उहदी पत भी रखते हैं, उहदी जिंदगी च शोभा भी उहदी बनी रहिंदी है। और सब तो वड्डी गल है कि उहनूं सिमरन दे के ते उहदी बड़ी वडियाई कराउंदे ने। संस्कृत की एक उक्ति है कि यस कीर्ति सजीवती, कहते दुनिया ते जिउंदा कौन है? जिउंदा वो है जी जिहदी कीर्ति जिउंदी है, जिउंदा वो है जिहदा यश जिउंदा है, जिउंदा वो है जिहदे प्रेम दियां, जिहदे सत्कार दियां लोग गल्लां करदे होण, वो जिउंदा है। भगत सुदामे वर्गे झोंपड़ियां विच रह के भी जिउंदे ने, ते रावण वर्गे बादशाह जिहड़े सी वो सोने दे महलां विच रह के भी मर गए। सो गुरु प्यारी साध संगत, पहला काम साड़ी जिंदगी का जो सतगुर सानू समझाउंदे ने कि पहला काम तां तू यही कर के गुरु दी, अपने सतगुर दी शरण विच बहण दी आदत पा। आओ एक छोटी जी बेनती करिए, फिर मैं अगे वधां। लगियां परीतां नूं लगाई रखी मालका, लगियां परीतां नूं लगाई रखी मालका, लगियां परीतां नूं लगाई रखी मालका, लगियां परीतां नूं लगाई रखी मालका।
ਲਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਰੱਖੀ ਮਾਲਕਾ, ਲਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਰੱਖੀ ਮਾਲਕਾ। ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖੀ ਮਾਲਕਾ, 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 ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖੀ ਮਾਲਕਾ। ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜੀ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ, 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 ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖੀ ਮਾਲਕਾ, 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 ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖੀ ਮਾਲਕਾ। कबीर चरण कमल की मौज को कहो कैसे उन्मान, कहीं मैं को शोभा नहीं, हाँ देखा ही परवान। चरਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖੀ ਮਾਲਕਾ, ਚਰਨਾਂ 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 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖੀ ਮਾਲਕਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮੱਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੁਝ ਮੱਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਿਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੱਜਿਆਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਲੱਭੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਲੱਭਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਲੱਭੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਗਏ, ਭੌਤਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੱਦ ਲੰਘ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੈੱਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ 20 ਕਰੋੜ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਹੱਦ ਲੰਘ ਗਏ
ਦੁਨੀਆ ਲੱਭੀ ਤੇ ਐਸੀ ਲੱਭੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਵਾਹ ਜੀ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਫਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਮਾਲ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਟੇਢਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਕਲੀਫ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੀਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ, ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਘ ਮੱਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਤੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਮਾਤੇ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ? ਸਾਧੂ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਲੱਭਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਵਿਗਿਆਨ, ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਭਗਵਾਨ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਧੂ ਜਨ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਾਧੂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਬੇਤਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਸੰਗ ਹੇਤਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਲੱਭਿਆ, ਔਰ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਐਸਾ ਨਿਰਾਲਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭੌਤਿਕਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਚਕਾਚੌਂਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਵਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਭਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ। ਉਹ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਲੱਭਿਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਯੂ ਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਜੋ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਮੋੜਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਰਾਓਂ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਸਾਧੂ ਕਾ ਬੋਲਿਆ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨਿਰਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਨੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਲਈ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉਧਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਲਈ ਪਾਠ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਓ ਖਾ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਸਨੇ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, 5-6 ਸਾਲ ਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਬੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਐਲਰਜੀ ਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਜਲਾਲ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮਲੀਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਨੈਲ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੜੇ ਅਦੁੱਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਇਕਲੌਤਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਐਲਰਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਤਕਲੀਫ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿਆ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਕਾਹਦੀ ਕਰਦਾ, ਜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਰਜੀ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਵਾਈ ਚੱਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਐਸੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਸਾਧੂ ਕਾ ਬੋਲਿਆ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਮੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਵੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਮੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਵਾਉਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਰਾਉਂ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੀਰਾਂ ਬੈਠੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਬਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੈਦ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੋ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੇ ਵੈਦ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਵੈਦ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਧੂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਧੂ ਭੇਜੇ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਟੇਢਾ ਮੋੜ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੈਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਦ ਜੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਵੈਦ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। 7 ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਐਡਰੈਸ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਸਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖੂਹ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਰ ਦਰ ਦੀ ਦੁਰ ਦੁਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁਰ ਬਣ ਜਾ ਇੱਕ ਦਰਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕ ਗਏ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਕ ਗਏ ਤੇ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਐਡਰੈਸ ਲੈ ਕੇ, ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਤਾਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਓਏ ਖਾਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਇਸ ਲਈ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਨਾ, ਉਨੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ, ਕੋਈ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਜੁੜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਕਰਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਲਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਫਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਰਹਿਓ
ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸ ਕੀ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ, ਸੱਪ ਛੂ ਗਿਆ, ਪੈਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ ਗਈ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਵੈਦ ਤੋਂ, ਤੇ ਵੈਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਕਿ ਵੈਦ ਜੀ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਦੀਂਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ, ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਓਏ ਕਮਲਿਆ, ਸੱਪ ਲੜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ? ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੱਪ ਲੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲੈ, ਬਾਕੀ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਸੰਗ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਏਕ ਘੜੀ ਆਦੀ ਘੜੀ ਆਦੀ ਹੂੰ ਤੇ ਆਦ ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸਤੇ ਜੋ ਕੀਨੇ ਸੋਲਾ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਰਥਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਪ ਕਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਕਰ ਲੋ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ। ਬਿਰਥਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਪ ਕਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਕਰ ਲੋ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ। ਬਿਰਥਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਪ ਕਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਕਰ ਲੋ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ। ਬਿਰਥਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਪ ਕਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਕਰ ਲੋ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ। ਬਿਰਥਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਪ ਕਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਕਰ ਲੋ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ। ਬਿਰਥਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਪ ਕਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਕਰ ਲੋ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ। ਕਰ ਲੋ ਵੱਡੇ ਜੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਕਰ ਲੋ ਵੱਡੇ ਜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ। ਕਰ ਲੋ ਵੱਡੇ ਜੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਕਰ ਲੋ ਵੱਡੇ ਜੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ। ਕਰ ਲੋ ਵੱਡੇ ਜੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਕਰ ਲੋ ਵੱਡੇ ਜੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ। ਬਿਰਥਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਪ ਕਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਬਿਰਥਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਪ ਕਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਕਰ ਲੋ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ। ਬਿਰਥਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਪ ਕਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਕਰ ਲੋ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ। ਬਿਰਥਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਪ ਕਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਕਰ ਲੋ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ। ਬਿਰਥਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਪ ਕਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਕਰ ਲੋ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ। ਬਿਰਥਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਪ ਕਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਕਰ ਲੋ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ। ਬਿਰਥਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਪ ਕਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਕਰ ਲੋ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਬੇਤਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਬੇਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਬੈਠੀਦਾ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਤੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆ ਮੈਨੂੰ।
मैं कहा बीबी ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਨਾਂ ਤੇਰਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭਜਨ ਕਰਦੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕरूँगा। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਲੱਭੀਆਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੱਭਿਆ ਕੁਛ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਲੱਭੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਬੰਦੀ ਦੇਹੁਰੀ। ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਚਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਸੰਤ ਕੈਸੇ ਨੇ? ਬ੍ਰਹਮ ਕਾਵੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਸੀ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ? ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਸੋਂ ਜਾਂ ਚੌਥੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਬੜੀਆਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਗਤਾ ਦੇਖ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਕਰ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਪੇ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ 'ਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਜੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦੀ, ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ 'ਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੌਂਦੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਂ ਰੋ ਪੈਂਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਬੇਬੇ ਰੋਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਵਸਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢਣ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਭੇਜ ਕੇ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਉਸ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਸਦੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੇ ਹਾਸੇ ਹੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਝੂਠੇ ਹਾਸੇ ਇਕੱਲੀ ਮਾਂ ਹੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠੇ ਹਾਸੇ ਹੱਸਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਬਈ। ਡਾਲਰ ਬਹੁਤ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਦੇਖ ਕੁੱਲੀ ਢਾਹ ਕੇ ਕੋਠੀ ਪਾਈ ਏ, ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਪਿਓ ਦਾ ਭਾਰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਉਸਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਮਾ ਲਿਆ ਉਸਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, 8 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
माँ कहती हुण काहदा परदेस नहीं अड़िए, ये भी अपना वो भी अपना देश नहीं अड़िए। जदों इन्नी गल कही तो कवि कहता है इन्ने नूं दो हंझू टह पे। हुण इन्नी क गल तां मां हिम्मत नाल कह गई, तो इन्ने नूं दो हंझू टह पे, इंज निकले कि बोलन बह पे। ते ओदी सहेली कहती रोनी क्यों है? कहती बाहरों बाहरों हसदी आड़िए, अंदरों तां मार गया है, जद दा पुत्र बाहर गया है। मेरा खाली हो घर बार गया है। कहती नहीं भैने, ठंडी रोटी खांदा नहीं सी, गंदे कपड़े पांदा नहीं सी, गल गल उत्ते लड़दा सी, इन्ना गुस्सा करदा सी। हुण मां नूं वो भी चंगा लगदा है, कहंदी उत्थे किस नाल लड़दा होवेगा ते किवें गुजारा करदा होवेगा। ये गम दिल नूं मार गया है, मेरा खाली हो घर बार गया है, जद दा पुत्र बाहर गया। गुरु प्यारी साध संगत, मां जिवें अपने पुत्र विच वसदी है, मैं कह रहा सी, उसे तरह साडा सतगुर जिहड़ा है वो साडे विच वसदा है, साडी राखी करता है, हर पल साडे नाल रह के, साडे कोल रह के साडा ध्यान रखता है। फिर क्यों बहुतियां मंगां दे विच सिमरन क्यों ना करिए? डायरैक्ट असीं रब नाल जुड़े होए हैं। किवें जुड़े हैं जी? एक छोटी जी कहानी सुनना। मैं पढ़ रहा सी, एक दार्शनिक लंघिया जी, एक फिलोसफर लंघिया एक बगीचे दे विच। उसने बगीचे दे विच बड़े फुੱਲ वेखे। एक सोहणे जे गुलाब दे फुੱਲ ਵੱਲ ਉਹਦੀ नज़र गई तो ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ के ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ आया तो मन विच विचारां करदा है कि फुੱਲ बड़ा सोहना है, ਇਹਦੀਆਂ पंखड़ियां बड़ियां सोहणियां ने, रंग बड़ा प्यारा है, ਇਹਦੀ सुगंधी बड़ी है, तो ਇਹਨੂੰ घरे लै जावां। तोड़न लग्या जी, तो फुੱਲ चों आवाज़ आउंदी है, पुछदा है फुੱਲ, कहंदा भाई की गल हो गई, मैनूं क्यों तोड़ रहा? तो उस दार्शनिक ने कहा कि तेरी सुंदरता, तेरी सुगंधी, तेरे रूप नूं वेख के मेरा जी करदा तैनूं घरे लै जा। वो फुੱਲ हस के कहंदा, ओए कमलिया, तू हजे समझ नहीं पाया। दार्शनिक कहंदा की गल हो गई? फुੱਲ कहंदा जिहड़े रूप ते तेरी नज़र है, जिहड़ी सुंदरता नूं तू वेख रहे हैं, जिहड़ी सुगंधी नूं तू महसूस कर रहे हैं, सच ये है कि सब कुछ मेरा नहीं है। तो उस दार्शनिक ने कहा फिर किहदा है? तो फुੱਲ कहन लग्या कि जिहड़ी डाली ते जिहड़ी टहनी ते मैं लग्या होया ना, ये टहनी दे विचों रस जिहड़ा प्रगट हो रहा है, उस दे विचों मैं प्रगट होया, ये रूप सारा मेरा नहीं है। दार्शनिक ने कहा फिर की हो गया? तो आपां टहनी लै जाने। उसने टहनी तोड़न की कोशिश की। जदों टहनी वाल हत्थ मारिया, उन्हें कहा देख, ये जो रूप रंग इस फुੱਲ दा है वो मेरे विचों प्रगट नहीं हो रहा, जिहड़े तने नाल मैं जुड़ी हुई है उस तने चों प्रगट हो रहा। उस तने वाल वधदा है। तना कहंदा भरावा, ये रस रूप मेरे विचों नहीं, ये तां जड़ां विचों प्रगट हो रहा है, जिहड़ियां जड़ां धरती विच लगियां। वो जड़ां वाल वधदा है। ते जड़ां ने कहा भरावा, ये रस साडा नहीं, ये रस तां उस मिट्टी विचों प्रगट हो रहा है, जिहड़ी मिट्टी विच असीं जुड़ियां होईयां। वो मिट्टी वाल वधदा है। क्योंकि जिहड़े खोजी ने, जिहड़े खोज करना चाहुंदे ने, वो अगे अगे वधदे ने। बहुते तां ऐसे ही हुंदे ने कि उन्हां दी जिहड़ी खोज है वो कल्ले प्रसाद तक हुंदी है। मैं एक बारी आश्रम च अपने बैठा तो हरिद्वार सी, उदों मैं स्टडी करता सी, पढ़ाई करता सी। तो दो तीन बंदे आए, कहते जी कोई रब की गल सुनाओ। मैं सुनाउण लग गया। जदों सुनाइयां आधा पौना घंटा ना जी, एक बंदा इधर उधर झाक रहा, देख रहा। तो मैं उन्होंने कहा भी इधर उधर क्यों देख रहे हैं? तो वो उस समय की गल है, अज तो लगभग 20-22 साल पहलां दी। तो मैनू कहंदा जी
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ੂਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਏ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੋਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ ਉੱਠ ਕੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਰਾਤ ਸੌਂਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋਗੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 4-5 ਚੋਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ 1-2 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਰਜਾਈ 'ਚ ਪਿਆ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਬੇ ਚਾਹ ਪਿਆ ਦੇ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਜਿਹਦੀ ਖੋਜ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨੇ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੋਰ, ਤੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ, ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਸ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਸ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਕੇ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ, ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਰਸ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰਸ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਤੇ ਸੂਰਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਹਾ ਸੂਰਜ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਤੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਝੱਲਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇਜ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਸੂਰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਸ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਡਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਤੋੜਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸਾਂ ਹੱਟ ਮੈਂ ਕਿਦੀ ਲਾਈ। ਲੱਖ ਗਾਹਕ ਜੇ ਸੁੰਘੇ ਆ ਕੇ, ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਨਾ ਜਾਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਜਾਸਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਪਲਕ ਝਲਕ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਰੂਪ ਮਹਿਕ ਨਸ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਪਰ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੁੱਢੋਂ ਭੁੱਲੀ ਨਾਨਕਾ। ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਜਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਮੈਂ, ਹੋ ਮਨਾ ਰੱਖੀ ਨਾ ਭਲੇਖਾ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਮਨਾ ਰੱਖੀ ਨਾ ਭਲੇਖਾ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਮਨਾ ਰੱਖੀ ਨਾ ਭਲੇਖਾ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਮਨਾ ਰੱਖੀ ਨਾ ਭਲੇਖਾ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਮਨਾ ਰੱਖੀ ਨਾ ਭਲੇਖਾ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਮਨਾ ਰੱਖੀ ਨਾ ਭਲੇਖਾ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਿਆਰਿਆ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਿਆ। 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 ਮਨਾ ਰੱਖੀ ਨਾ ਭਲੇਖਾ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਰੱਖੀ ਨਾ
ਸਾਂਭ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਬੇਤਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੈ ਕੈਸਾ? ਏਕ ਸੰਗ ਹੇਤਾ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ 150-200 ਤਾਂ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਸੰਗ ਹੇਤਾ, ਏਕ ਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉੱਪੜਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ? ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ 2-4 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਨਿਪਟਾ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ, ਪਾਸੇ ਆਓ ਮਾੜੇ ਜੀ। ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਦੱਸ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਨਾ, ਵਾਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਵਾਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਸਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਾਮਾਤ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਾਸੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਆਓ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਿੱਖੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਕਿ ਉਸ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਉੱਪਰ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਬੰਨੇ ਨੇ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋੜ ਦੇਵੇ। ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਥਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋੜ ਦੇਵੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਏਗਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਤੋੜੇਗਾ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰਸੀਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਬੇਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਏਕ ਸੰਗ ਹੇਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸੇ ਜੋਰੀ, ਤੁਮ ਸੇ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸਿਓ ਤੋਰੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਗਿਆ ਕਰ ਆਪਣੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਦਾਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ, ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਇਨੇ ਕੀ ਸੂਈ ਰੂਪੇ ਕਾ ਧਾਗਾ, ਨਾਮੇ ਕਾ ਚਿੱਤ ਹਰ ਸਿਉ ਲਾਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹਰ ਨਾਲ। ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈਸੇ ਨੇ? ਏਕ ਸੰਗ ਹੇਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀ ਹੋਰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੱਚ ਕਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਆਸਣ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਹਿ ਵੀ, ਉੱਚੀ ਨਾ ਬੋਲਿਓ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਸਲਾਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰਸੀਏ। ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਆਚਰਜ ਕਥਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਏ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨਰਮਦਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮਿਆ ਤੇਰੀ ਝੌਂਪੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਉੱਠੇ। ਇਹ ਉਹ ਨਾਮਦੇਵ ਏ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਮੇਰੋ ਗੱਜ ਜਿਹਵਾ ਮੇਰੀ ਕਾਤੀ, ਮਪ ਮਪ ਕਾਟੇ ਜਮ ਕੀ ਫਾਂਸੀ। ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਜਾਤੀ ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਪਾਤੀ, ਰਾਮ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪੋਂ ਦਿਨ ਹਰ ਘੜੀ। ਔਰ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸਮਾਨ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਮਾਨ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਿਆ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਓਏ ਕਮਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਚਾਉਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਅੱਗ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਮੈਨੂੰ ਬਚ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਸਾਰੀ 'ਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਜੜਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਨ ਸੁੱਕਾ ਪਿੰਜਰ ਥੀਆ ਤਲੀਆਂ ਖੁੰਡਾ ਹੈ ਕਾਗ। ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾ। ਜਾਂਦਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਰੋਗ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਗ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਮੇਰੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਜੈ ਸੋ ਰੱਬ ਨਾ ਬੌੜਿਓ ਦੇਖ ਬੰਦੇ ਕੇ ਭਾਗ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਤ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਜੀ ਸਾਧੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਸੰਸਾਰੀ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਜੱਗ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਧੂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸਭੇ ਗੱਲੜੀਆਂ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਵਿਅਰਥ ਨੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਰੋਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਨੀ ਆਦਮੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਦਾਨੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਬਲੀ ਲਈ, ਤੇ ਕੰਬਲੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਇਆ ਵਾਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਔਰ ਧਰਮ ਦੀ ਤਾਂ ਜੜ ਦਇਆ ਹੈ। ਦਇਆ ਧਰਮ ਕਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੰਬਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਧੂਆਂ ਤੇ। ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੰਬਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਜਗਾਈ, ਜੋਤ ਜਗਾਈ। ਜਦੋਂ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਣ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੰਬਲੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਕੰਬਲੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਕੰਬਲੀ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਸੀ, ਕੰਬਲੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ, ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਵਾ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਗ ਕੰਬਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਕੰਬਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਕੰਬਲੀ ਲਾਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਵੱਜੇ ਨਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਸੰਤ ਉੱਠੇ, ਜਾਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਸੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਇੱਕ ਦਾਨੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੰਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੋਤ ਜਗਾਈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕਣ ਨਿਕਲੇ, ਕੰਬਲੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਕੰਬਲੀ ਜਲਣ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਤ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੰਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੜਦੀ ਕੰਬਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਧੂ ਨੱਚ ਉੱਠਿਆ। ਤੇ ਕਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੜਦੀ ਕੰਬਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਫਕੀਰ ਉੱਠਿਆ, ਤਾੜੀ ਮਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਭਾਰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਸੰਸਾਰੀ ਕੋਲੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਦਾ ਤਾਂ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ। ਕਲਪਨਾ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਕਲਪਨਾ 'ਚ ਪੈ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਜਿਉਈਏ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਤਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ?
ਸਾਧੂਆਂ ਵਰਗੀ ਵਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਹਿਜ ਰਹੋ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਾਖੀ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਛਲ ਕਪਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਤੁਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਬਿਤਾਓ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਬਿਤਾਓ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਣਾ ਪਾਲਣਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਰਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਰੀ ਰਾਮ। ਤੇ ਉਸ ਹਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਗਿਆਸਾ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ। ਕਾਹਦੀਆਂ ਜੀ? ਕਿ ਕਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਕੈਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਏ, ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਮਨਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲੇ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਾਓ ਨਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਭੇਟਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਲੋਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਰਾਮ ਸੀ, ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮਾਣੂਕੇ ਗਿੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਣੂਕੇ ਗਿੱਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 92-93 ਸਾਲ ਦੀ। ਠੇਠ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਵੀ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਕੋ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੇ ਜਲਾਲ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਕੋਈ 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਨਾਲ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾ। ਉਹਨੇ 4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਕਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਹਰੀ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਨਮ ਪਰਾ ਪੂਰਵੇਣ ਪੁੰਚਨ ਤੇ ਮਹੀਪਤੇ। ਤੇ ਹਰੀ ਰਾਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਕਵੀ ਲੋਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਵਿਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵਿਧੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਮੈਲੇ ਕੁਚਾਲੇ ਜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਕਵੀ, ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਵੇਖਦਾ ਜੀ। ਕਵੀ ਲੋਕ ਗਾਈ ਗਏ ਤੇ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵੀ ਲੋਕ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹਿ ਗਏ। 5-7 ਮਿੰਟ
ਕੋਈ ਉੱਠਿਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਉੱਠਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਮਾਰੀ ਹੈ? ਓਏ ਹਰੀ ਰਾਮਾ, ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਜਾ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਆ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਹਰੀ ਰਾਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਹਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਰਨਾਵੀਆਂ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਰਾਮਾ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਆ ਜਾ, ਕੀ ਸੋਚੀ ਜਾਨਾ, ਆ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹਰੀ ਰਾਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉੱਠਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹਰੀ ਰਾਮ ਉੱਠਿਆ, ਸੰਗਤ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਮਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਗਏ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ। ਪਿਆਰਿਓ ਸੁੱਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ, ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ। ਸੁੱਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ, ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ। ਪਿਆਰਿਓ ਸੁੱਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ, ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਗਿਆ ਹਰੀ ਰਾਮ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਸੰਕੋਚ ਰਿਹਾ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਰਾਮਾ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈ। ਹਰੀ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਜੋ ਮੰਗੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਰੀ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਹਰੀ ਰਾਮ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆਪ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਮਲਿਆ ਮੰਗ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੰਗ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਤੇ ਹਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਰਾਮਾ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈ। ਹਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਕੁਝ ਦੇਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਹਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਨਾ ਜੀ ਹਰੀ ਰਾਮ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਉਹ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹਰੀ ਰਾਮਾ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਥਾਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਵੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਤੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਈ ਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਸ਼ਰਣਾਈ, ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਪਤ ਰੱਖੈ, ਹਰ ਨਾਮੋਂ ਦੇ ਵਡਿਆਈ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦਾਤੇ ਨੇ,
मैं आखिरी चंद पंक्तियां कह के विराम देवां बाणी नूं, क्योंकि सूइयां भज्जियां जा रही समय दियां, फड़ियां नहीं जांदियां, मजबूरी है। तो सतगुर ने बड़ा कुछ दिता, मैं सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ ही कह देवां जी। आपां जिन्नी संगत बैठी है, जिन्ने गुरु दे प्यारे बैठे ने, सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ गुरु नूं कह दईए, सच्चे पातशाह किवें करां शुकराना दाता तेरे मैं उपकारां दा। कि हे गुरु गरीब निवाज, थोड़े उपकारां दे की शुकराने करिए, किवें करां शुकराना दाता तेरे मैं उपकारां दा। तू औखे वेले साथ निभावें रूप बना के यारां दा। तू औखे वेले साथ निभावें कोई रूप बना के यारां दा। सुख वेले तां सारी दुनिया, पर दुख वेले बस तू ही तू। किवें करां शुकराना दाता तू ही तू, बस तू ही तू। सो गुरु प्यारी साध संगत, इन्ने एक शब्द कबूल करना जी, भुलां चुकां दियां माफ़ियां देनियां जी। बुलाओ फतेह, बाकी हाजरियां कल लावांगे जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।